we had an article in the first page which says net FDI fell 159% in August RBI data. They had given one more article which says core sector growth slows to 3-month low. Then attached article economy page lo icharu. Okkara adu open cheyandi. Now see, that is very very important for our exam. Core sector gurinchi ippudu varaku 3 times UPSC prelims lo manaki question vachindi. Now first of all we need to know what are core sectors. What is the meaning of the word core? Meaning of the word core, important for core sectors, important for Indian economy. What is happening? Government of India had identified some sectors as core sectors. Based on growth in that sectors, it is giving one index. How we are having CPI to measure inflation, we are also having index of core industries to measure growth in these sectors. Basically, Government of India aim chesindi unna sectors annitloni it had identified 8 sectors, named them as the core sectors because these are very much important for our economy. Now, if we are able to analyze ups and downs in those 8 sectors, em jarugutadi, we can know whether our economy is performing good or bad, isn't it? So, our case loni Government of India is coming up with this index of 8 core industries. Now, I had named it as index of 8 core industries kada. In the same manner, we also had another index to measure industrial production. Aim chesina sare industrial production ni measure cheyadaniki kada. Whether measurement is important, measure cheyadam important ena. What gets measured gets managed. If you are measuring your performance regularly, then only you can improve. That's why accountability is important for us. Now, in the same manner, how we have index of 8 core industries, we have one more main index for the industrial sector called index of industrial production, IIP. Now, ee renditiki difference ento manaku teliyali. This index of 8 core industries consists of only 8 industries. In this index of industrial production, all the industries will be included. Ante idi deentlo subset. Maybe oka 20-30 industries అందులో ఉంటే only 8 industries ఇందులో ఉంటాయి. Clear? Now, the weightage of these 8 industries in this IIP enta ante 40.27%. That means overall 100% ఉంటే ఈ 8 sectors యొక్క weightage ఇందులో 40%. Clear కదా? ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది కదా, we can consider this as a subset of IIP అని. IIP measures industrial growth across all the sectors in the economy, whereas index of 8 sectors measures growth only in 8 sectors. This is the concept behind it. But for exam, we need to know some factual data behind it. You can also open in your phones or mobiles this index of 8 core industries. నేను ఇది ఎందుకు స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ యాడ్ చేశాను అంటే 4 years అయిపోయింది దీని మీద క్వశ్చన్ వచ్చి. దానికి ముందు ఇంకో 2 years ముందు ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగారు ప్రిలిమ్స్ లో. యాజ్ ఐ మెన్షన్, దిస్ విల్ బి మెజరింగ్ 8 core industries. ఆ 8 industries ఏంటో మనకు తెలియాలి, దాని వెయిటేజ్ ఎంతో కూడా మనకు తెలియాలి. This will be released by Office of Economic Advisor in the Ministry of Commerce and Industry. Office of Economic Advisor in Ministry of Commerce and Industry. Who will be releasing CPI? NSO in Mosby. WPI? Relay. Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. Okay. So, ee data nu kuda veelle istaru. IIP will be released by NSO. Okay, CSO పేరు ఇప్పుడు NSO కింద మార్చారు. Now the thing you need to know is that we will be having 8 sectors. 8 sectors ఏంటో చూద్దాం. దాని ముందు నేనేం చెప్పాను, ఈ 8 sectors యొక్క వెయిటేజ్ IIP లోని 40.27% ఉంటుందని. ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ముందు. Now we need to know what are the 8 sectors and దాని వెయిట్ ఎంత అని చెప్పి. At least if not individual weight, we need to know the order, ascending order. దేనికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది, దేనికి తక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది అని చెప్పి.
Okay, this is the order. Rescue concentration of fertilizers, highest refineries, తర్వాత electricity, తర్వాత steel, తర్వాత coal, తర్వాత crude oil. ఇక్కడ ఓ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడానికి కారణము క్రూడ్ ఆయిల్ అని చెప్పి మీరు అక్కడ సికి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదని. నెక్స్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ గ్యాస్, సి సిమెంట్, లాస్ట్ ఫర్టిలైజర్స్. రెస్క్యూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ మర్చిపోకండి, దీని ఐపీ రైట్స్ నావే. ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ ది 8 core sectors. రిమెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ. దీంతో మనకి ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ గుర్తుంటుంది, ఆ 8 sectors కూడా గుర్తుంటాయి. క్లియర్? నౌ ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన న్యూస్ ఏంటి? ఆ న్యూస్ ఏంటి? గ్రోత్ స్లోస్ టు 3 month లో. నౌ అది మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి ఎవ్రీ మంత్ దేర్ విల్ బి చేంజెస్ కదా. దిస్ విల్ బి రిలీజ్ ఎవ్రీ మంత్. మనకు అది అవసరం లేదు. ఓవరాల్ లాస్ట్ 1 year లో ఏం జరిగింది అనేది కావాలి. దాట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఆ డేటా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. జస్ట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అని వరకు తెలిస్తే చాలు. నౌ ఏం జరుగుతుంది? గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్. Compared to earlier months, we had seen a reduction in the core sectors growth. Clear? Now core sectors weightage 40%. ఎందులో? IIP లో ఈ 8 ఇండస్ట్రీస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ లోని 40% weightage ఉంటాయి అని. క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఓవర్ దేర్. రైట్, నెక్స్ట్ same first page nominees file papers for bipol. Left top, nominees file papers for bipol. Why this is in news? Currently bipol for Jubilee Hills Assembly is in news. Not only Jubilee Hills Assembly, India లో ఎక్కడెక్కడైతే స్కోప్ ఉంటుందో అవన్నీ జరుగుతాయి. అయితే మనకు కావాల్సింది అది కాదు, ఎక్కడని కాదు. ఆర్ ఎగ్జామ్ కి మనకేం కావాలి అంటే హౌ దిస్ బైపోల్స్ విల్ బి కండక్టెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ బిహైండ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బైపోల్? బై ఎలక్షన్స్, దట్ మీన్స్ ఎనీ ఇన్కంబెంట్ మెంబర్. నార్మల్ ఎలక్షన్స్ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ జనరల్ ఎలక్షన్స్. ఒకవేళ జనరల్ ఎలక్షన్స్ ద్వారా ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది వేకెన్సీ హ్యాపెన్స్, ఇట్ కుడ్ బి ఐదర్ డ్యూ టు డెత్ or the member might be disqualified for any corrupt practice. He might have resigned himself. ఏదైనా కారణం కావచ్చు. Because of these things, if that vacancy happens, by election will be happening in that constituency, be it MLA constituency or MP constituency. Say for example, మనకున్న రూల్స్ ప్రకారం ఒక పర్సన్ 2 constituencies లో కంటెస్ట్ చేయొచ్చు. ఆబ్వియస్ గా రెండిట్లో ఉండడానికి లేదు కదా, ఒక దాంట్లోనే ఉండాలి. ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత 2 గెలిస్తే ఒకటి ఖాళీ చేస్తాడు, అక్కడ వేకెన్సీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ జూబ్లీ హిల్స్, ది ఇన్కంబెంట్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ కోర్స్ రెస్పెక్టబుల్ మాగంటి గోపీనాథ్ గారు చనిపోయారు. సో ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఎలక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. సో డ్యూ టు డెత్ might be another scenario where the MLA or MP తప్పు చేశాడు అని చెప్పి తెలియడం వల్ల he might be disqualified. ఈ ఇందులో ఏ కేసెస్ ద్వారా అయినా మళ్ళీ ఎలక్షన్ అవుద్ది. This is first thing. Now the second thing what we need to know is that who will be conducting these elections? Same general elections or by elections, ECI. అయితే ఇక్కడ ఉండే క్యాచ్ ఏంటి అంటే elections should be conducted within 6 months. Within 6 months from the formation of vacancy. అంటే ఆయన చనిపోయిన 6 months లో పెట్టాలి. అందుకని ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా పెట్టడం. That is mentioned in directly in a Representation of People Act. Okay. Representation of People Act section 151A లోని డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంది within 6 months చేయాలి అని. అయితే ఇక్కడ ఉండే క్యాచ్ ఏంటి అంటే if the remaining tenure of that office is only 1 year, ఎలక్షన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇంకొక 1 year ఉందనగా 5 years లో 4 years అయిపోయింది, ఇంకొక 1 year ఉందనగా ఆయన చనిపోయారు అనుకుందాం, అప్పుడు ఎలక్షన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక 1 year ఉందనగా డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు ఆర్ ఆయన రిజైన్ చేసేసారు, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు కీప్ ఎలక్షన్. ఎందుకంటే 1 year ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఎలక్షన్ అయినా సరే ఆ 1 year వరకే ఉండాలి. సో మళ్ళీ ఎలక్షన్ ఖర్చు ఎందుకని చెప్పి రూల్ సేస్ ఇఫ్ ద టెన్యూర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 1 year దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బి కీపింగ్ ది ఎలక్షన్. క్లియర్ కదా? అర్థమైంది అందరికి? యా, that is a guess. No need to hold by election if the remaining term of Lok Sabha is less than 1 year, be it Lok Sabha or State Assembly.
This can be vacancy can be happened either through death or resignation or disqualification or expulsion of a sitting member. Suspend aina sare jaragochu. Clear? Next, new H1B visa fee will not apply for change of status US government. See, now అక్కడ ఆయన ఏం చేంజ్ చేశారని చెప్పి మనకి ఏ సబ్జెక్ట్ కి కూడా మనం అది వాడడానికి కావదు. ఆబ్వియస్లీ IR ఆన్సర్స్ లోని ఓన్లీ థింగ్ వీ కెన్ డూ రైజ్ ఆఫ్ యూనిలేటరల్ యాక్షన్స్ బై ట్రంప్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ కింద H1B ఫీ పెంచడము, దానికి మించి మనం ఏం చేయలేం. ఆబ్వియస్లీ దే వోంట్ బి ఎనీ అదర్ నీడ్. అయితే H1B వీసా అంటే ఏంటో తెలియాలి. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ H1B వీసా? యూ మైట్ బి సీయింగ్ దిస్ నౌ. మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నుండి రోజుకు ఒక న్యూస్ ఉంటుంది దీని గురించి. వాట్ ఈస్ H1B వీసా ప్రోగ్రామ్? దిస్ ఈస్ ఏ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వీసా. అంటే who are not, and this H1B visa is specific to USA. USA వాళ్ళు తెచ్చిన రూల్. The name could be different for India. We have overseas citizen of India. OCI కార్డ్ అనేది ఉంది మీకు సిటిజన్షిప్ చాప్టర్ అయ్యేటప్పుడు అది తెలుస్తుంది. సిమిలర్లీ చైనా హ్యాడ్ ద సేమ్ విత్ అనదర్ నేమ్, రష్యా హ్యాడ్ ద సేమ్ విత్ అనదర్ నేమ్. మన వాళ్ళు మెడిసిన్ చేయడానికి చాలా మంది రష్యా వెళ్తున్నారు. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఇన్ ద USA ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ వీసా ఈజ్ H1B. వీసా అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాన్ ఒరిజిన్ కంట్రీకి నేను వెళ్ళి అక్కడ ఉండాలి అంటే వీ నీడ్ వీసా. ఒరిజిన్ కంట్రీకి ఉండాల్సింది ఏంటి? పాస్పోర్ట్. If I am having passport of India, it means I am citizen of India. If I am having visa of USA, that means I am allowed to go there. Now in those visas, one type of visa is H1B visa. With that visa, it will only allow me to go over there. It won't be giving me any citizenship. Clear? Now this is a non-immigrant visa which allows US-based companies. Remember, ఇది అందరికీ కాదు. US-based companies to hire and employ foreign workers for specialty jobs like STEM, science, technology, engineering and mathematics లోని కంపెనీస్ హైర్ చేసుకోవడానికి H1B వీసా హెల్ప్ చేస్తుంది. నా ఇప్పుడు ఈ H1B వీసా అనేది తీసేస్తారు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? కంపెనీస్ హైర్ చేసుకోలేరు కదా, అప్పుడు ఇండియన్స్ కెనాట్ గెట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓవర్ దేర్. ఇప్పుడు ఇది ఉండడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. నా ఇక్కడ ఉండే న్యూస్ ఆర్ఎల్స్ ఓవరాల్ గా ఈ లాస్ట్ 2 months లో ఏం జరిగింది అంటే, హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ USA ట్రంప్ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద ఫీజ్ ఆఫ్ H1B వీసా. H1B వీసాకి నేను అప్లై చేసుకోవాలంటేనే 80 lakhs కట్టాలి అని చెప్పి ఆయన పెట్టాడు, అరౌండ్ 80 lakhs. నా అది ఎవ్రీ ఇయర్ కట్టాలి అని చెప్పి ముందు తీసుకొచ్చారు. తర్వాత రూల్ చేంజ్ చేసి 1 time పేమెంట్ చేస్తే సరిపోద్ది అని చెప్పారు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, US కంపెనీస్ విల్ బి హైరింగ్ దేర్ ఓన్ సిటిజన్స్, ఇండియన్స్ కాకుండా వాళ్ళనే తీసుకుంటుంది అని, అప్పుడు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అని. దేర్ ఈస్ అన్ అసంప్షన్ ఓవర్ దేర్ దట్ అదర్ కంట్రీ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ టేకింగ్ దేర్ జాబ్స్. నాట్ ఓన్లీ ఓవర్ దేర్, ఎనీ కేసు. ఇప్పుడు మనము 5th schedule 6th schedule అనేది ఎందుకు తీసుకొచ్చాము? ఆబ్వియస్లీ బయట వాళ్ళు వచ్చి రిసోర్సెస్ యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి. ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ సిస్టమ్ అనేది ఎందుకు తీసుకొచ్చాం నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాలోని? ద సేమ్ రీజన్. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ముందు అర్లియర్ ఆర్టికల్ 370కి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్ కూడా అదే, బికాస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ షుడెంట్ బి గోయింగ్ టు అవుటర్స్ అని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తెలంగాణలో మీరు చూస్తే గో అవుట్ ఏంటది మార్వాడి ఇలాంటివన్నీ మూవ్మెంట్స్ వచ్చాయి కదా. ది బేసిక్ రీజన్ ఈస్ దట్ we are feeling insecure because our jobs are being taken by other people. మనకు అలా ఉండేటప్పుడు, ఇండియన్స్ కి అలా ఉండేటప్పుడు, obviously they are other country people, they might be having that fear, right? So that is the case. Next one, net FDI fell 159% in August. RBI data. Now first of all, FDI అంటే ఏంటి? full form చెప్పండి చాలు. Foreign direct investment. Now what will be happening in it? Foreigners will be investing in Indian market. Basically ఇక్కడ కంపెనీలు పెట్టొచ్చు, ఇక్కడ ఉండే కంపెనీల్లో డబ్బులు పెట్టొచ్చు. యాజ్ ఎ థంబ్ రూల్, ఇది ఎగ్జాక్ట్ అవ్వాలని లేదా, జస్ట్ యాజ్ ఎ థంబ్ రూల్, ఇఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10%, we will call it as FPI. If it is greater than 10%, we will call it as FDI, foreign direct investment. Now ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూసే ముందు FDI అనేది ఏంటి, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Now this FDI refers to investment made by a person
residing outside India. Remember, he is not a Indian. Through capital instruments in either a unlisted Indian company అయినా లిస్టెడ్ కంపెనీలోని 10% కన్నా ఎక్కువైనా, అన్లిస్టెడ్ ఇండియన్ కంపెనీలో ఎంత చేసినా 1% చేసినా, అందుకని మీకు యాక్చువల్లీ 10% అనేది మ్యాండేటరీ రూల్ కాదన్న. ఇఫ్ దట్ కంపెనీ ఈస్ అన్లిస్టెడ్ అండ్ ఫారెన్ పర్సన్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ హియర్, ఆబ్వియస్లీ that becomes an FDI. In a listed company, if his or her investment is greater than 10%, it is called FDI. Greater than 10% is FDI. Now, FDI is very much important for our country. Enduku FDI వల్ల ఏమొస్తుంది ఇండియాకి? ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ వస్తాయి. మనము ఎర్లియర్ క్లాస్, ఈ హాలిడేస్ ముందు, నాకు హాలిడేస్ ముందు ఎర్లియర్ క్లాస్లోని ఏంటిది FDI వస్తే ఏం జరుగుతుందని చెప్పాం. We had seen if we do not have forex reserves, we will face BOP crisis. BOP deficit అవుద్ది, దాని నెక్స్ట్ BOP crisis కి దారి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ వస్తే, FDI వస్తే అదేముండదు కదా. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ అవర్ రూపీ విల్ బికమ్ స్టేబుల్. రూపీ డిప్రిషియేషన్ అనేది జరగదు, రూపీ బెటర్ అవుతుంది కదా, ఇస్ంట్ ఇట్? ఎందుకంటే ఎక్కువ డాలర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో, రూపీస్ అంతే ఉన్నాయి, రూపీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో ఎప్రిషియేషన్ ఆఫ్ రూపీ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. అర్థమైంది కదా. సో దేర్ విల్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ ఆల్సో బయట నుండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది, కొత్త ఇన్కమ్ వస్తుంది. లోన్ గురించి ఇక్కడ లోపల ఎవరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు, వీఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ అవుటర్. అండ్ బయట నుండి వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా మనీ తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటుంది. దానికి రీజన్ ఏంటో మీకు ఎకానమిక్ క్లాసెస్ అయినప్పుడు తెలుస్తుంది, కొంచెం పెద్ద రీజన్ అది. ఎనీవే, నౌ FDI అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, FDI ఈజ్ రిలేటివ్లీ లాంగర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దానికి కారణం ఏంటి అంటే, in an FDI project generally they will be involving the technology, they will be involving capacity building of the ground company in India, they will also be involving in the management. ఎందుకంటే 10% కన్నా ఎక్కువ పెడుతున్నారు అండ్ జనరల్ గా 50% కన్నా ఎక్కువ కూడా పెడతారు. అంత డబ్బులు పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కదా, ఇజంట్ ఇట్? సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, డబ్బులు పెట్టాము కాబట్టి రిటర్న్స్ రావాలి అంటే ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటారు. ఓకే ఫైన్. సో అందుకని అండర్ దిస్ FDI స్కీమ్ మనకి FDI అనేది రెండు రకాలుగా వస్తుంది. వన్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్ రూట్, సెకండ్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ రూట్. ఇది గవర్నమెంట్ ఎప్పటికప్పుడు మార్చొచ్చు. ఉండే రూట్స్ మాత్రం ఈ రెండు. ఇవి విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఆటోమేటిక్ రూట్, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ రూట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది, కాఫీ కంపెనీ ఉంది, బయట నుండి నాకు ఒకరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్. నేను ఎవరికి ఆ బయట నుండి వచ్చే కంపెనీ పర్మిషన్ తీసుకోకర్లే, RBI పర్మిషన్ అవసరం లేదు, గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు, వచ్చి డైరెక్ట్ గా మనీ పెట్టచ్చు. పెట్టేసిన ఒక 1 month తర్వాత జస్ట్ RBIకి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి, ఆటోమేటిక్ రూట్. బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ సెక్టార్స్ లైక్ డిఫెన్స్, లైక్ ఇన్సూరెన్స్, లైక్ బ్యాంకింగ్, అవి గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేయాలి. అంటే దాంట్లో మనీ పెట్టాలి అంటే దే నీడ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. DPIIT ఏ మినిస్ట్రీ కింద వస్తుంది? కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్సే మొత్తం అంతా చూసుకుంటుంది ఇదంతా. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ లోని డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనేది ఉంటుంది. మీరు చాలా సార్లు వింటూనే ఉంటారు IAS అయ్యేంత వరకు. నా ఈ DPIIT ఉంటుంది చూడండి, వాళ్ళు FDI మొత్తాన్ని చూసుకుంటారు. దట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్ చేయడానికి, ఎలా చేయాలో వాళ్ళకి రూల్స్ అన్ని చెప్పడానికి, సైన్లు తీసుకోవడానికి అన్ని క్లియర్. నా ఏ సెక్టార్స్ కి ఇది కావాలో, ఏ సెక్టార్స్ కి ఇది కావాలో గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తారు. Now it can also happen that government can say, if you are investing up to 49%, you can do up to automatic route. If you are investing 60%, you have to do ఆ 49 వరకు గవర్నమెంట్ ఆటోమేటిక్, బ్యాలెన్స్ 20% మాత్రం గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని చేయాలి అని చెప్పి. క్లియర్? సో ఇలాంటి మిక్స్డ్ కూడా జరుగుతుంది, కొంత ఆటోమేటిక్, ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ అప్రూవల్. ఈ 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి FDI ఇండియాలోకి రావడానికి. నౌ దిస్ సెక్టార్స్ విల్ బి వేరింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, earlier 0% FDI is allowed in insurance sector. Now recent budget ద్వారా 74% గా పెంచారు, అండ్ దట్ టు ఆల్సో ఇన్ ఆటోమేటిక్ రూట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు FDI పెంచారు అనుకోండి, బయట కంపెనీస్ వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి, ఈ సెక్టార్ గ్రో అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. క్లియర్? నౌ జనరల్లీ ఇన్ ది సెక్టార్స్ లైక్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, బయోటెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్ ఎక్కువగా ఆటోమేటిక్ రూట్ ఉంటుంది. మారుతి సుజుకి ఏం కంపెనీ? జాపనీస్ కంపెనీ. మారుతి సుజుకి, మారుతి ముందుంటే అర్థమో వీళ్ళది 51% కన్నా ఎక్కువ అని. ఓకే, ఫస్ట్ ఎవరిది ఉంటే వాళ్ళది. టాటా, స్టార్బక్స్, టాటాది ఎక్కువ 51%. నా గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ రూట్,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంటెంట్, బ్యాంకింగ్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్, ఇలాంటి వాటిలోని గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ కావాలి. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ రూట్స్. నౌ FDI in India will be regulated through different units like DPIIT చూసుకుంటుంది అని చెప్పాను. ఏమి లాస్ ఇక్కడ గైడ్ చేస్తాయంటే, వీ హ్యాడ్ FDI పాలసీ 2020, వీ హ్యాడ్ FEMA రూల్స్, వీ ఆల్సో హ్యాడ్ FEMA యాక్ట్. అందులో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరగాలి ఏంటి అని. అండ్ FDI ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ దీస్ సెక్టర్స్, ఇన్ ది చిట్ ఫండ్స్, ఇన్ బెట్టింగ్, లాటరీ, ఇలాంటి సెక్టార్స్ లోని FDI అలో లేదు. నౌ ఎగ్జామ్ కి వాటితో పాటు మనకి మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇన్ ఎకనామిక్ సర్వే ఎగ్జామ్ ముందు మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తారో, ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2026 ప్రిలిమ్స్ అయితే ఆ 2026 ప్రిలిమ్స్ ముందు వచ్చే ఎకనామిక్ సర్వేలోని అందులోని FDI అనే ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. బేసికలీ ఓపెన్ ఎకానమీ చాప్టర్ ఉంటుంది, అందులో FDI గురించి మెన్షన్ చేస్తారు. అందులో ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే, ఆ లాస్ట్ 1 year లోని ఫ్రమ్ విచ్ సెక్టార్స్ వీ గాట్ మోర్ FDI, ఏ సెక్టార్స్ లోని ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగింది, నెక్స్ట్ ఏ కంట్రీస్ నుండి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగింది, ఈ డేటా మీరు చూసుకోవాలి. దాని నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, నౌ అది ఎకనామిక్ సర్వేలో చూసుకుంటే సరిపోద్ది. నౌ కరెంట్లీ మోస్ట్ FDI ఎక్కువ ఉన్నది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్, ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్. అండ్ హైయెస్ట్ కంట్రీ ఎక్కడి నుండి వస్తుందంటే సింగపూర్ నుండి మనకి ఎక్కువ FDI వస్తుంది, దెన్ మారిషస్, దెన్ UAE, దెన్ నెదర్లాండ్స్, దెన్ USA. అయితే మన నుండి FDI వేరే వాళ్ళకి మెయిన్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే, హైయెస్ట్ ఇన్ సింగపూర్, బయటికి కూడా USA, దెన్ UAE, దెన్ మారిషస్, దెన్ నెదర్లాండ్స్. జనరల్లీ దీస్ వోంట్ బి చేంజింగ్, ఇది ఎక్కువగా అవుతాయి. ఓకే, అర్థమైంది కదా? నౌ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ ఫ్రమ్ ది ఎకనామిక్ సర్వే. ఓకే, ఎగ్జామ్ ముందు ఏదైతే డేటా ఉందో అదే పర్ఫెక్ట్. ఓకే, అండ్ ఆ ఇండస్ట్రీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇందులో ఏది ఫస్ట్ లో ఉంది, ఏది సెకండ్ లో ఉంది, అవన్నీ కూడా. రైట్, నెక్స్ట్. నౌ సారీ, ఇక్కడ న్యూస్ ఏంటి అంటే, నెట్ FDI ఫెల్ 159% ఇన్ ఆగస్ట్ అని రాశాడు కదా. అక్కడ దాని అర్థం ఏంటి అంటే, అర్లియర్ టైమ్స్ తో పోల్స్తే ఇప్పుడు FDI తగ్గింది. ఎందుకు తగ్గింది అది మనకు కావాలి. తగ్గింది అనేది ఆబ్వియస్లీ డేటా ఓల్డ్ అయిపోద్ది మళ్ళీ. ఫస్ట్ మేజర్ థింగ్, ఫారెన్ కంపెనీస్ విచ్ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ డూయింగ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్ గ్లోబల్ సినారియో సరిగ్గా లేదు, సో ఇక్కడ పెట్టినంత మాత్రం రిటర్న్ వస్తుందని మేము అనుకోవట్లేదు. సో వాళ్ళు ఏదైతే మనీ పెట్టారో దాన్ని తీసేస్తున్నారు. అండ్ రీపాట్రియేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కూడా అవుతుంది. అంటే ఏవైతే లాభాలు వస్తున్నాయో జనరల్లీ దే విల్ బి రీఇన్వెస్టింగ్ దేర్ ఎర్నింగ్స్. వచ్చిన డబ్బుల్ని మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. కానీ ఈసారి ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ టేకింగ్ బ్యాక్ దేర్ ఎర్నింగ్స్. ఎందుకంటే మార్కెట్ కండిషన్ సరిగ్గా లేదు అన్న ఫీలింగ్ వల్ల అలా చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్. ఇండియన్ మిషన్ ఇన్ కాబుల్ గెట్స్ ఎంబసీ ట్యాగ్. అందులోనే ఫస్ట్ పేజ్ లోనే ఉంది కింద, రైట్ డౌన్ సైడ్. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అదంతా అవసరం లేదు. ఎంబసీ ట్యాగ్, ఎంబసీ అంటే బేసికలీ ఇండియన్ ఆఫీస్ ఇన్ ఫారెన్ నేషన్. Generally we'll be having our embassy or consulate in all major countries. We used to have in Afghanistan also, but when Taliban took over this Afghanistan, అక్కడ ఉండే వాళ్ళు చనిపోవచ్చు అని చెప్పి ఆ ఎంబసీని మనం బ్యాక్ తీసుకొని వచ్చేసాం. అయితే టెక్నికల్ మిషన్ మాత్రం రన్ చేసాం. అదేంటి అంటే, వీఆర్ సపోర్టింగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పీపుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రొవైడింగ్ వీట్, రైస్. నెక్స్ట్ అక్కడ ఎవరైనా చిక్కుకుపోయిన ఇండియన్స్ ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవడానికి అట్లీస్ట్ ఒక సోర్స్ అయితే ఉండాలి కదా. స్టాఫ్ మొత్తాన్ని బయటికి పంపించేసి ఓన్లీ చిన్న మిషన్, చిన్న ఆఫీస్ లాంటివి మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. నౌ అగైన్ ఇండియా ఈజ్ అప్గ్రేడింగ్ దిస్ బ్యాక్ టు ఎంబసీ. ఎందుకు? ఏం జరిగింది లాస్ట్ 1 week లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో? ముట్టాకి కేమ్ టు ఇండియా, వీ హ్యాడ్ గివెన్ హిమ్ గుడ్ రిసెప్షన్ అండ్ రిలేషన్స్ కొంచెం బెటర్ అవుతున్నాయి. సో దానికని చెప్పి ఇలా చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ దీనికి మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇండియా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ది పాలసీ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ వితౌట్ రికగ్నిషన్. ఈ కాబుల్ టెక్నికల్ మిషన్ ని ఫుల్ ఎంబసీగా మార్చే క్రమంలో కూడా ఇండియా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ వితౌట్ రికగ్నిషన్. అంటే ఈవెన్ నౌ ఆల్సో వీ డిడెంట్ రికగ్నైజ్ తాలిబాన్ యాజ్ ది రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. కానీ మనం ఎంబసీ ఇస్తున్నాం. వాళ్ళు రూలింగ్ గవర్నమెంట్ అని ఇంకా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇన్ఫాక్ట్ నో కంట్రీ యాక్సెప్టెడ్, ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ రష్యా. రష్యా మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసింది తాలిబాన్ రూలింగ్ లో ఉన్నట్టు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ చాలా మంది డిస్కషన్స్ చేస్తున్నారు. ఇండియా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, నౌ మనకి ఎగ్జామ్ ఆబ్వియస్ గా ఈ ఇయర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్వశ్చన్ రాలేదు కాబట్టి హై ఛాన్సెస్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి క్వశ్చన్ రావడానికి మెయిన్స్ లో.
మెయిన్స్ లో. నౌ ఎంగేజ్మెంట్ వితౌట్ రికగ్నిషన్ అంటే నేను చెప్పినట్టు వీ డిడెంట్ రికగ్నైజ్ తాలిబాన్ యాజ్ ది రూలింగ్ గవర్నమెంట్, బట్ వీ యాక్సెప్టెడ్ డిఫాక్టో దట్ పవర్ లో ఉంది వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కానీ అఫీషియల్ గా చేయట్లేదు, అంతే డిఫరెన్స్. డిఫాక్టో డీజ్యూర్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విని ఉంటారు కదా అది. నౌ దీనికి సిగ్నిఫికెన్స్ మనం అక్కడ ఎంబసీ ఇవ్వడం. నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ అయిపోయిందా? ఎంబసీ జీడిపి కౌంటింగ్ లోని ఎందులో వస్తుంది? ఎంబసీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎంబసీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు జీడిపి క్యాలిక్యులేషన్ లోని దాన్ని కౌంట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయకూడదా? ఎనీ కాన్సులేట్స్ వాళ్ళ కాన్సులేట్ ఇండియాలో ఉండేది వాళ్ళ జీడిపిలోకి వస్తుంది, అంతే కదా? ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, ఈ ఇంటర్నేషనల్ థింగ్స్ ని రికగ్నైజ్ చేసేది వియన్నా కన్వెన్షన్ ఆన్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అండ్ కాన్సులర్ రిలేషన్స్. బేసికల్లీ వియన్నా కన్వెన్షన్స్ లోని ఇలాగే ఎంబసీ వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయాలి, అందులోనే డిప్లొమాట్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, ఎవరిని చంపకూడదు, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ వియన్నా కన్వెన్షన్. వరల్డ్ వైడ్ అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. నౌ ఇండియా స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రాసెస్. ఎందుకు ఇండియా ఇప్పుడు ఇది ప్రొసీడ్ అవుతుంది అంటే, వై ఇండియా ఈస్ ఎంగేజింగ్ విత్ తాలిబాన్ నౌ? ఫస్ట్, ముట్టాకి అండ్ వాళ్ళు కూడా ఇండియా వైపు మంచిగా ఉన్నారు, ఆబ్వియస్లీ, బికాస్ వీఆర్ గుడ్ పీపుల్. సో మనతో ఎవరైనా మంచిగా ఉండాల్సిందే. నెక్స్ట్, స్ట్రాటజిక్ ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే తాలిబాన్ ని యుఎన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి జరుగుతుందో, ఇన్ దట్ కేస్ ఎందుకంటే ఆ ముట్టాకి మీద ఉన్న శాంక్షన్స్ కూడా తీసేశారు. అర్లియర్ హీ కెనాట్ ఈవెన్ ట్రావెల్ టు ఎనీ కంట్రీ. ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫ్రోజ్ చేశారు. ఇప్పుడు యుఎన్ అది అన్ని రిలీజ్ చేసింది. అంటే ఏంటి, ఫ్యూచర్ లోని ఇంకా అదే నార్మల్ అని అర్థమైపోతుంది. సో వీ షుడెంట్ లీవ్ ద స్పేస్. సో వీ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, వీ ఆల్సో వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ ది రీజనల్ పవర్స్. ఎందుకంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనే ప్లేస్ లోని చైనా, పాకిస్తాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ అర్లియర్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆర్ క్లోజ్ పీపుల్. నౌ సో మనము అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వబోతే డిస్కషన్స్ లోని వాళ్ళ టెరిటరీని మనకెదురుగా యూజ్ చేసే స్కోప్ ఉంది కదా, యాజ్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ IC-814 అటాక్, హైజాక్ జరిగినప్పుడు. అండ్ వీ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్ $3 బిలియన్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అక్కడ సాల్మా డ్యామ్ కట్టింది మనమే, అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పార్లమెంట్ కట్టింది మనమే. వీ హ్యాడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. చాబహార్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఏదైతే ఇరాన్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అది. నౌ దానికి కూడా కారణం వీ వాంట్ లింక్ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. నౌ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళతో రిలేషన్స్ లేకపోతే ఇవన్నీ వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా, రైట్? సో దట్స్ వై వీఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ నార్మల్సీ. నౌ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్? ఎప్పుడైతే వాళ్ళతో మనకు రిలేషన్స్ బాగుంటాయో, ఇట్ ఈస్ ష్యూర్ దట్ అట్లీస్ట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు, మన మీద అటాక్ చేయరు అని. అండ్ దిస్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ కౌంటర్ టెర్రరిజం. వీ వాంట్ టు బిల్డ్ బ్యాక్ ది డెవలప్మెంట్. మనం ఏదైతే 3 బిలియన్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నామో అది కంటిన్యూ చేయడానికి. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ చాబహార్ ప్రాజెక్ట్, తాపీ పైప్ లైన్. ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఇంపార్టెంట్. తాపీ, చాబహార్, INSTC, ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. ఇది మొన్న మెయిన్స్ లో వచ్చింది, మొన్న ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చింది 2025 లోనే. నౌ ఇవి స్పెసిఫిక్ గా న్యూస్ లో లేకపోయినా మీరు ఎక్కడ చదివినా సరే ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. బికాస్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా దీనికి సంబంధం లేదు, బట్ ఆ కంట్రీ రిలేషన్స్ లో మనం ఇన్ డెప్త్ వెళ్తే పక్కాగా దీన్ని మెన్షన్ చేస్తాం కదా. ఇన్ దట్ కేస్ ఎనీ ఇయర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, దీపావళి ఫైర్ వర్క్స్ send Delhi air quality inching to a 5-year low. See, in the last class, if I am not wrong, we had discussed what are the reasons for Delhi air pollution. Temperature inversion, lower wind speeds, stubble burning, firecrackers, brick kiln industries, మొత్తం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. అది నేను మళ్ళీ చెప్పట్లేదు. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం ఏం చెప్తుందంటే, ఢిల్లీస్ AQI had become worse because of firecrackers. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాం, దట్ now this year Supreme Court has allowed firing crackers, green crackers in Delhi area. Earlier ఆ allow లేదు. Now green crackers ఎవరు తయారు చేస్తారు? నీరి under CSIR. It will be certified by PISO. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మనకి ఉండే న్యూస్ ఏంటంటే AQI గురించి ఇచ్చారు. మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్. ఇక్కడ జరుగుతున్న ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ మానిటరింగ్
వాట్ ఈస్ ది సినారియో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ క్వాలిటీ. సో ఆ ఎయిర్ క్వాలిటీ మనం మానిటర్ చేయడానికి ఇండియన్ డొమైన్ లోనే ఏమేమి ఉన్నాయో మనకు తెలియాలి. ఇక్కడ ఉండేది ఏక్యూఐ కాకుండా ఇండియాలో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఎయిర్ క్వాలిటీ మెజర్మెంట్ కి. ఈజ్ మెజర్మెంట్ ఇంపార్టెంట్? వాట్ గెట్స్ మెజర్డ్ గెట్స్ మేనేజ్డ్. ఓకే, నౌ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ కి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్న మెజర్ నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఏక్యూఐ వేరు. దీని తర్వాత ఇండియా తీసుకుంది నేషనల్ అంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. దీని తర్వాత తీసుకుంది ఏక్యూఐ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. ఇది 2014 లో తీసుకున్నారు. దిస్ ఈజ్ ది మేజర్ గైడింగ్ లైట్ ఫర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నౌ. ఇందులో భాగంగానే వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది సివియర్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళిపోయిందని యాజ్ పర్ దిస్ ఇండెక్స్. అండ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై సిపిసిబి ఓన్లీ, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ అండర్, చెప్పాను ఇది కూడా, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ అయితేనే నేను చెప్తాను. వాటర్ యాక్ట్, ఓకే, వాటర్ యాక్ట్ 1974, ఎయిర్ యాక్ట్ 1981. ఓకే, నౌ ఈ ఇండెక్స్ ప్రకారము ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 400 to 500 సివియర్, 300 to 400 ఉంటే వెరీ పూర్, 200 to 300 ఉంటే పూర్. సో ఈ బేసికల్ ఏంటి, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ దాని యొక్క మెజర్మెంట్. నౌ ఎగ్జామ్ కి మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇది ఎవరు చేస్తారు అని చెప్పి సిపిసిబి విల్ బి డూయింగ్, అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ దిస్, అంటే ఏ పొల్యూటెంట్స్ మెజర్ చేస్తారు. 8 పొల్యూటెంట్స్ విల్ బి మెజర్డ్. ఇవి పక్కా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి, మనకి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు, ఏదో నిమోనిక్ చేసుకొని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. నౌ దీంట్లో 8 ఉంటాయి. ఈ నేషనల్ అంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ లో 12 ఉంటాయి. ఆ 8 ప్లస్ ఇంకో 4 యాడ్ అవుతాయి, బెంజిన్, పైరాక్సిన్ ఇవి యాడ్ అవుతాయి. సఫర్ అనేది ఇది మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఆన్సర్స్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇది ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ కింద మీరు రాస్తారు. తీసుకున్న మెజర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్, సఫర్ అనేది హైదరాబాద్ లో కానీ మొత్తం అన్నింటిలో కూడా ఇప్పుడు సఫర్ యూస్ చేస్తున్నాం మనం. ఫుల్ ఫామ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అండ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ రీసెర్చ్. దీస్ ఆర్ ది పొల్యూటెంట్స్ హియర్. దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్. ఇది మనకి 2021 లోని యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఆ తర్వాత ఇయర్ 2022 లో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కింద అడిగారు సేమ్ క్వశ్చన్. WHO ఎయిర్ క్వాలిటీ గైడ్ లైన్స్ అయిందా మీకు ఎన్విరాన్మెంట్? ఓకే, ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు షో డిఫరెంట్ ఏ ఉంటాయి అని చెప్పి. నాట్ ఓన్లీ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్, దేర్ విల్ బి మెనీ అదర్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఢిల్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి ఏం వచ్చినా సరే మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కి కారణాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 4. They had mentioned about GI application filed for NICPOD tribal masks. Now, GI అంటే Geographical Indication Tax. Now, ఈ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశారని అంటున్నాం కదా, మనకి ఎగ్జామ్కి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ టేకెన్ ఏ టార్గెట్. ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఇండియాలోని GI ట్యాక్స్ 700 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అరౌండ్. ఇట్ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ టు 10,000 by 2030. 2030 కల్లా 10,000 ప్రొడక్ట్స్ ని మనం రిజిస్టర్ చేయాలి GI ట్యాక్స్ కింద అని అనుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ఏ గుడ్ టార్గెట్. GI అంటే ఏంటి, ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ ఒక ఏరియాలోని పుట్టింది అని మనం చెప్పడం. సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బార్న్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఏరియా, since it has been born in a specific area, there will be some unique properties in it. Now, as we mentioned, Tirupati Laddu, Athreyapuram Potrekulu, or anything. Hyderabad? Biryani kunna? Halim kada undi? Biryani kuda unda? But anyway, now see, recent ga మీ exam వరకు last 1 year లో ఏవైతే యాడ్ అవుతాయో అవైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ముందు అయితే అవసరం లేదు. Now, if a product gets a GI tag, it will be valid for 10 years and it can be renewed any number of times. Now, who will be giving this? The same DPIIT will be giving this. DPIIT under Ministry of Commerce GI tag. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ వాళ్ళు DPIIT కి పెట్టుకోవాలి, మాకు GI tag ఇవ్వండి, వాళ్ళు ప్రూఫ్ చూపెట్టాలి దీనికి ఈ స్పెషాలిటీ ఉంది అని చెప్పి. ఓకే, now this is a specific name or sign used on a certain product that corresponds to a specific geographical location or origin. Basically ఆ origin లో ఉండడం వల్ల దానికి ఆ స్పెషాలిటీ అనేది వచ్చింది అని. ఓకే, now the legal framework governing ఏంటి అంటే GI of Goods Act, Registration and Protection Act, and this is also allowed under WHO's TRIPS agreement. మీకు ఎకానమీలోని WTO చాప్టర్ అయిందా, అది చాలా డీటెయిల్డ్ గా చూడండి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, మెయిన్స్ లో కూడా రావచ్చు. ఓకే,
WTO-లోని నెంబర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్, అగ్రిమెంట్ ఆన్ ఫిషరీస్ సబ్సిడీస్, దోహా డెవలప్మెంట్ అజెండా, ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్, అగ్రిమెంట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజర్స్. అందులో ఒక అగ్రిమెంట్ ఈ ట్రిప్స్. బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. వీ విల్ బి హ్యావింగ్ 8 ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్. అందులో ఒక ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ GI ట్యాగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 8. ఈ లోపల ఉన్న FDI అవన్నీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినవి. అంగ్మోస్ సర్వేలెన్స్ రైజెస్ క్వశ్చన్ ఆన్ పర్సనల్ ఫ్రీడమ్స్ ఆఫ్ NSA detainees skin. బేసికలీ షీ ఈజ్ వైఫ్ ఆఫ్ సోనం వాంగ్చుక్. ఆవిడ సోనం వాంగ్చుక్ వైఫ్. అయితే ఇక్కడ ఆర్టికల్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ గురించి మెన్షన్ చేశారు. వీ హ్యాడ్ డిస్కస్ దిస్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, కానీ 1 month అయిపోయింది కదా. రిమెంబర్, ఈ డిస్కషన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే యూ విల్ సీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ ఫ్రమ్ ఆర్ డిస్కషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ లింకేజ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పేపర్ చూసాను నేను నిన్న. 3 days బ్యాక్ RBI గ్రేడ్ బి ఎగ్జామ్ అయింది. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ నాచ్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ది కంట్రీ. నవ్వు అందులోని నేను నార్మల్ గా చూసా యాక్చువల్లీ. అయితే మనము అందులో మొత్తం 80 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫినాన్స్, మేనేజ్మెంట్. అందులో మనం ఓన్లీ లాస్ట్ 1 month లో డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ 17 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డే, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అట్లా. ఓకే, బట్ సేమ్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యాజ్ పర్ ఎగ్జామ్, అంటే అందులో ఉండే ఆర్టికల్ చదివితే కాదు, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివితే మాత్రం వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ బేసికలీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. ఇవన్నీ దేనికోసం అంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కోసం. వాట్ ఈస్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్? We have 2 types of detentions. One is punitive detention, second is preventive detention. Punitive detention అంటే ఒకరు తప్పు చేశారు అని ప్రూవ్ అయిన తర్వాత, or else we have something with some legal thing, we can arrest them. ఒకరు తప్పు చేస్తారు అని అనుకొని చేయడాన్ని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్. నౌ సోనం వాంగ్చుక్ ని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ చేశారు. ఆయన ఇంకా బయట ఉంటే ఇంకా చాలా జరగచ్చు అని అనుకుని అరెస్ట్ చేశారు. నౌ ఇదంతా గవర్నమెంట్ కి పవర్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఆర్టికల్ 22 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఈజ్ అలౌడ్. ఓకే, నౌ ఈ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్స్. మెయిన్ లెజిస్లేషన్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్, అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్, అండ్ దిస్ కోఫెప్సో యాక్ట్. ఓకే, నౌ మనకు కావాల్సింది నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. సోనం వాంగ్చుక్ ని ఈ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేశారు. ఆ ఆర్టికల్లో కూడా దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నౌ ఇక్కడ ఉండే ఇష్యూ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఏ నార్మల్ పర్సన్ ఈజ్ అరెస్టెడ్ అండర్ CRPC, CPC, ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు అని చెప్పి రీజన్స్ చెప్పాలి. 24 hours లో మెజిస్ట్రేట్ కింద నించోబెట్టాలి. అది ఏది అవసరం లేదు, NSA కింద చేస్తాయి. ఓకే, సో డిటెన్షన్ ఆర్డర్ లైక్ ఏ వారెంట్ ఆర్ అరెస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి. నార్మల్ గా ఏదైతే మెజిస్ట్రేట్ ముందు పెట్టాలో అదేది అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొసీజరల్ రిక్వైర్మెంట్స్. అండ్ దీన్ని 12 months వరకు డిటైన్ చేయొచ్చు విత్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది అడ్వైజరీ బోర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ Modi congratulates new Japan PM, says ties vital to promote Indo-Pacific peace. See, she is Sanae Takaichi, Japanese PM new ninna elect aina avada, first female prime minister of Japan. Now the thing is that post Shinzo Abe ane aina 1.5 year back Japanese prime minister, akkada oka person shoot cheyadam valla ayina chanipoyadu. And in fact 2012 నుండి ఆయనే prime minister. During Shinzo Abe time and Modi's time, India-Japan relations ni cherry blossom phase antaru. అంటే చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి అని చెప్పి. We do not have even a single irritant, barring Osaka track అని ఒకటి ఉంటుంది, Osaka track అని, దాని తప్ప రిమైనింగ్ ఇన్ ఆల్ ద స్పియర్స్ we had very good relations. Now ఇప్పుడు ఈవిడ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు స్కోప్ ఉంది, బికాస్ she is developed from the childhood by Shinzo Abe. షింజో అబే దగ్గరే పెరిగింది. షింజో అబే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో ఆవిడ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మెంబర్. ఓకే, సో ఇండియా రిలేషన్స్ ఇంకా బెటర్ అవుతాయని మన ఉద్దేశం.
దాన్ని అక్కడ ఆయన ప్రొటెజీ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అయితే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే హీజ్ ఏ అల్ట్రా నేషనలిస్ట్. అల్ట్రా నేషనలిస్ట్ అంటే ట్రంప్ లెక్క, వాళ్ళ కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలి అని చెప్పి కంప్లీట్ రైట్ వింగ్ అల్ట్రా నేషనలిస్ట్, యూనిలేటరల్ యాక్షన్స్ చేసే స్కోప్ కూడా ఉంది. సో వీ డోంట్ నో వాట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్, బట్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ ఇండియా జపాన్ రిలేషన్స్ చాలా డైవర్స్కి వెళ్ళొచ్చు. Honorable Prime Minister will be meeting her in ASEAN Summit and East Asia Summit also. Next 2 months లో జరగబోయే ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్, ఏషియన్ సమిట్ లో కలుస్తారు. ఓకే, ఏషియన్ అంటే ఏంటి, ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి మీరు. లోక్పాల్ గురించి కూడా చూడాలి. లోక్పాల్ వాంట్స్ టు బై 7 BMW కార్స్ అన్నారు కదా, మనకు ఆ 7 BMW కార్స్ వద్దు, కానీ లోక్పాల్ ఎలా ఫామ్ అయింది? లోక్పాల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, స్టాట్యూటరీ బాడీ? స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫార్మ్డ్ త్రూ లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త యాక్ట్ 2013. వాళ్ళని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, అవన్నీ చూసుకోవాలి. మీకు పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అయినప్పుడు అవన్నీ వస్తాయి. టైం లేదని అది యాడ్ చేయలేదు అంతే. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పేజ్ నెంబర్ 10. FATF may discuss state sponsorship of terrorism, Pakistan entities in focus. Now, see, this organization is also very important for our exam. FATF full form ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్. దీని యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ 3 ప్రయారిటీస్ ఇన్ ఇట్. అంటే దీని ఎజెండాలోనే 3 పనులు చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్, మనీ లాండరింగ్ ఆపాలి, టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ ని తగ్గించాలి, దాంతో పాటు వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ డెవలప్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. The 3 core agenda of this organization called Financial Action Task Force ఏంటి అంటే డబ్బులు మనీ లాండరింగ్ వైపు వెళ్ళకూడదు, డబ్బులు టెర్రరిజం కి సపోర్ట్ చేయకూడదు, డబ్బులు వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్, న్యూక్లియర్ వెపన్స్, అటామిక్ బాంబ్స్ ఆర్ బయోలాజికల్ వెపన్స్, కెమికల్ వెపన్స్, మాస్ డిస్ట్రక్షన్ చేసే ఏ వెపన్స్ వైపు కూడా వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి చేశారు. నౌ ఎగ్జామ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దీస్ 3 agenda. దిస్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ G7 మీటింగ్ లో వచ్చింది. G7 అంటే డ్యూరింగ్ G8 దేర్ ఈస్ రష్యా. అయితే ఉక్రెయిన్ ని క్రిమియా అనెక్సేషన్ చేసిన తర్వాత 2014 లోని రష్యాని ఎక్స్పెల్ చేశారు. నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ G7. G7 లో ఎవరు ఉంటారు చూడండి. ఓకే, యూ నీడ్ టు నో ఇన్ డీటెయిల్ G4, G7, G20. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ 3 times FATF సెషన్స్ జరుగుతాయి. నౌ ఇది ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్, ఇండియా ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్. దీంట్లో కరెంట్లీ 39 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 37 ఆర్ కంట్రీస్, 2 ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్, యూరోపియన్ కమిషన్ అండ్ గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్. ఈ 37 మెంబర్స్ లోని ఇండియా కూడా ఉంది. ఇది ఎందుకు ఇండియా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండియాకి దిస్ FATF హ్యాస్ 2 things ఇన్ ఇట్, బ్లాక్ లిస్ట్ అండ్ గ్రే లిస్ట్. అంటే ఒక కంట్రీ ఏదైనా సరే టెర్రర్ కి ఫైనాన్స్ చేసినా, వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ తయారు చేసిన, మనీ లాండరింగ్ చేసిన ఆ కంట్రీని బ్లాక్ లిస్ట్ లో, గ్రే లిస్ట్ లో పెట్టే పవర్ దీనికి ఉంది. ఇట్ హ్యాడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్ హ్యాడ్ పుట్ పాకిస్తాన్ ఇన్ గ్రే లిస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ సపోర్ట్ ఫర్ టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్. సో దానివల్ల ఏమవుద్ది, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవి రావు, అండ్ ఆల్సో దే విల్ పుట్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ దట్ కంట్రీ. ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళు ఇంకేం జరుగుతుంది, ఇంకా స్కోప్ లేక టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ తగ్గిస్తారు. అవన్నీ వాళ్ళు చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళని ఆ గ్రే లిస్ట్ నుండి తీసేస్తారు. అయితే చైనా చెప్పిందని చెప్పి పాకిస్తాన్ గ్రే లిస్ట్ నుండి తీసేశారు. బిహైండ్ ఎవ్రీ ఎకనామిక్స్ ఆర్ ఐఆర్ ఎనీథింగ్, పాలిటిక్స్ విల్ బి ప్రైమసీ. ఓకే, ఎగ్జామ్ కి మనకు కావాల్సింది ఇంకోటి, మ్యూచువల్ ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్స్. ద టర్మ్ మ్యూచువల్ ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్స్ ఇస్ ఇన్ యూస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆర్గనైజేషన్? ఇట్ ఈస్ FATF. అంటే వాళ్ళు వచ్చి కంట్రీలోని ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అని చెక్ చేస్తారు, మ్యూచువల్ ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్స్ అంతే. గ్రే లిస్ట్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సేఫ్ హెవెన్ ఫర్ టెర్రర్ ఫండింగ్ అండ్ మనీ లాండరింగ్. ఇంకా డీప్ గా కూడా ఉంటే, కావాలని టెర్రరిజం కి సపోర్ట్ చేస్తే దే విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ బ్లాక్ లిస్ట్. కరెంట్లీ ఇరాన్, నార్త్ కొరియా అండ్ మయన్మార్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బ్లాక్ లిస్ట్. గ్రే లిస్ట్ లో 10 countries కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇందులో పెడితే ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ జరుగుతాయి, లోన్స్ రావు, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ తగ్గిపోద్ది, ఇంటర్నేషనల్ బాయ్కాట్ జరుగుతుంది. దట్స్ వై దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా. బికాస్ ఈ పెహల్గామ్ లాంటి అటాక్లు అయినా ఏం జరిగినా సరే వీ కెన్ పుష్ FATF టు పుట్ దెమ్ ఇన్ బ్లాక్ లిస్ట్ ఆర్ గ్రే లిస్ట్. టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు కదా. సో ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు ప్రిలిమ్స్ కి ఆబ్వియస్ గా నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్. ఫర్ మెయిన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ మనీ లాండరింగ్.
నార్కో టెర్రరిజం అండ్ ఆల్. దాంట్లో మీరు FATF పాయింట్ యాడ్ చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు FATF లోని స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం అనే వర్డ్ ఎప్పుడు యాడ్ చేసలేదు. ఇన్ ది కమింగ్ మీటింగ్, అందుకని ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఉంది, దే ఆల్సో వాంట్ టు యాడ్ ఏ వర్డ్ కాల్డ్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం. చేసినా సరే మిమ్మల్ని బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి. పాకిస్తాన్ చేసేది అదేగా, స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఇంకొక విషయం దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఈ FATF కి రీజనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇండియా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా పెసిఫిక్ గ్రూప్. ఎకానమీ బేస్డ్ కోర్ సెక్టర్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము. RBI sold, first ఇక్కడ RBI sold $7.7 billion in August to check rupee volatility. దాన్ని ఏమంటారు? ఈ చాప్టర్ అయిపోయిందా? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఈ చాప్టర్ అవలేదా? మరి లాస్ట్ క్లాస్కి అవ్వలేదన్నారు, 5 days అయింది కదా. ఓకే, సి అయితే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ ఎనీవే, డిప్రిషియేషన్ ఎప్రిషియేషన్ అనేది ఉన్నారా? డివాల్యుయేషన్ రివాల్యుయేషన్ ఏంటి డిఫరెన్స్? డిప్రిషియేషన్ కి డివాల్యుయేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇఫ్ మార్కెట్ డస్ బికాస్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ సిగ్నల్స్ రూపీ వాల్యూ పడడం తగ్గడం జరిగితే it could be called as depreciation and depreciation. If RBI intentionally performs, either it is RBI's actions leading to fall of Indian rupee, it is called as devaluation. Rise of Indian rupee, it is called as revaluation. ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసింది ఏంటి? RBI అక్కడ చదవండి అది ఒకసారి. RBI sold $7.7 billion in August to check rupee volatility. మార్కెట్ లోకి కొత్తగా డాలర్స్ ని తీసుకొని వచ్చారు. అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ బెటర్ అవుద్ది కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as, ఇప్పుడు డాలర్స్ ముందు డాలర్స్ 80 ఉండేవి అనుకుందాం, రూపీస్ 40 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 1 రూపీ రివర్స్ ఉంటాయి కదా. ఎనీవే, ఏదైనా ముందు డాలర్స్ 80 ఉన్నాయి, రూపీస్ 8,000 ఉంది. $1 ఎంత? $1 అంటే ఎంత రూపీస్? ఇప్పుడు కాదబ్బా, 80 రూపీస్ $1, 8,000 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఒక మార్కెట్ లోని మనం ఐడియల్ కండిషన్స్ తీసుకోము ఏదైనా అనలైజ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో హైపోథెటికల్ గా $80 ఉన్నాయి, 8,000 రూపీస్ ఉంది. $1 ఎంత మరి? 100 రూపీస్. 100 రూపీస్ అయింది. నౌ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాలర్స్ $100 పెంచాం, 8,000 రూపీసే ఉంది కదా మార్కెట్ లో. ఇప్పుడు $1 ఎంత? 80 రూపీస్. ఓకే, నౌ ఏం జరిగింది? డాలర్ వాల్యూ, దీన్ని ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ అంటాం కదా, తగ్గింది కదా, అంటే రూపీ స్ట్రాంగ్ అయినట్టు కదా. దాన్ని RBI ఏమైనా చేసి ఇలా జరిగితే we will call it as revaluation. మార్కెట్ వల్ల జరిగితే we will call it as appreciation. రైట్, నౌ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? RBI కొత్తగా మార్కెట్ లోకి డాలర్స్ యాడ్ చేసింది. డాలర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇండియా డాలర్స్ పెరిగితే రూపీస్ అలానే ఉన్నాయి కదా. రైట్, ఓకే. ఇండియా ఫేసెస్ స్పెషాలిటీ ఫర్టిలైజర్ ప్రైస్ జంప్. ఈ కింద ఉంది కదా. See, you can expect a question in prelims and mains both related to fertilizer sector as a union. మీకు అగ్రికల్చర్ అయ్యేటప్పుడు ఒకవేళ సార్ మొత్తం చెప్పకపోతే ఫర్టిలైజర్ న్యూస్ లో ఉంది కదా, అది కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పమని అడగండి. నానో యూరియా, ఓవరాల్ ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ అవన్నీ మాక్సిమం చెప్తారనుకోండి. అగ్రికల్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఫర్టిలైజర్. సో దానికోసము ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ ఎందుకంటే చైనా నుండి మనము DAP, స్పెషాలిటీ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. చైనా హ్యాడ్ పుట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.